1 கொரிந்தியர் 14 அதிகாரம் 20வது வசனத்தில் இப்படியாக சொல்கிறது. 1 கொரிந்தದವರಿಗೆ 14:20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ சகோதரரே, நீங்கள் புத்தியிலே குழந்தைகளாய் இராதேயுங்கள், துர்க்குணத்திலே குழந்தைகளாயும் புத்தியிலோ தேறினவர்களாயும் இருங்கள். ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರಾಗಿರಬೇಡಿರಿ, ಕೆಟ್ಟತನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶುಗಳಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು ಬುದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು. புத்தியிலே நானும் நீங்களும் எப்படி இருக்கணுமா? தேறினவர்களாய் முதிர்ச்சியுள்ளவர்களாய் இருக்கணும்னு சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ವೇದವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படின்றத விட ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ நான் தெரிஞ்சு முதிர்ச்சியா நடந்துக்கிறேன்ன்றதா முக்கியம். ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರಾಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. நாலேஜ் இருக்கிறது முக்கியம் தான். ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ஆனா அந்த நாலேஜ் என்ன முதிர்ச்சியா நடத்தணுங்க. ಆದರೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ஆக 3 வாரங்களா சொன்னதை நான் ஸ்பீடா சொல்லி முடிச்சிடுறேன், கவனமா கவனிங்க. 3 ವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ. ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ தெளிவா செவியை திறந்து கவனமா கவனிங்க. Let your words reflect your maturity. உங்கள் வார்த்தைகள் உங்கள் முதிர்ச்சியை பிரதிபலிக்க வேண்டும். ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿ. நான் பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் எப்படி முதிர்ச்சியுள்ளவனா இருக்கிறேன் என்பது அவசியமா இருக்கிறது. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. பேசும்போது slow to speak, பேசுகிறதுக்கு பொறுமையா இருக்கணும். ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ನಿಧಾನಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ನಾವೈ ಅಡಕ್ಕಿ பேசணும். ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ஹalleluya ஹalleluya. அது மாத்திரமல்ல, நாம் ஜீவனை பேச வேண்டும் என்று சொல்லி பார்த்தோம். ನಾವು ಜೀವವನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. இரண்டாவதாக பார்த்தோம், ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, let your walk reflect your maturity. உங்கள் நடத்தை, உங்கள் செயல்கள், உங்கள் கிரியைகள் உங்கள் முதிர்ச்சியை பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி முதலாவது வாரத்திலே பார்த்தோம். ನಿನ್ನ ನಡೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. நான் நடந்தேன்னு சொன்னா நான் ನಡೆದರೆ எனக்குள்ள ஆண்டவரை பார்க்கணும். ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. சண்டைக்காரனா பார்க்க கூடாது. ನಾನು ಜಗಳ ಗಂಟನಾಗಿ ನೋಡಬಾರದು. நான் நடந்தேன்னு சொன்னா நான் ನಡೆದರೆ என் கர்த்தரை வெளிப்படுத்தணும். நான் தேவரನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ஹalleluya 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 ஹalleluya. இரண்டாவதாக my support should be for the right person. நான் யாரை ஆதரிக்கிறேன், யாருக்கு சப்போர்ட் பண்றேன்றத வச்சு கூட நான் முதிர்ச்சியா இருக்கிறேனா இல்லையா அப்படினு சொல்லி. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. இன்னைக்கு விசுவாசி ஆயாச்சு, ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ವಿ. இன்னைக்கு ಆಂಡருக்கு ಒಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾಚೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆனா இன்னைக்கு நான் ವಿಜಯ್ ರಸಿಕ. ಆದರೆ ನಾನು ವಿಜಯ್, ನಾ ಸಿಂಬು ರಸಿಕ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸಿಂಬು ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. நான் அந்த ராஜ் ரசிக. ನಾನು ಈ ರಾಜನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. நான் தனுஷ் ரசிக. ನಾನು ಧನುಷ್ ಫ್ಯಾನ್. காலர் ಟ್ಯೂನ್ கேட்டாவே இன்னும் அந்த பாட்டுக்கு தான் வரும். ಕಾಲರ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಗಳು ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಹಾಡುಗಳೇ தெரியல. ಕೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அப்படியா? ಹೌದಾ? உங்க காலர் ಟ್ಯೂನ್ உங்களுக்கே தெரியலனா எப்படி? ನಿಮ್ಮ ಕಾಲರ್ ಟ್ಯೂನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟಾನ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಾ? ஊழியத்தில் இருக்கிறோம், ನಾವು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ஆனாலும் இது இன்னும் நமக்குள்ளந்து போல. ಆದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಇದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. எனக்கு தோனி தான் முக்கியம், ನನಗೆ ಧೋನಿಯೇ ಮುಖ್ಯ, எனக்கு விஜய் தான் முக்கியம், ನನಗೆ ವಿಜಯೇ ಮುಖ್ಯ, என் புருஷன் கூட முக்கியம் இல்ல, ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನೇ ಮುಖ್ಯವಿಲ್ಲ. ஒரு ಅಮ್ಮ அப்படிதான் சொல்லுது. ಒಂದು ತಾಯಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ புருஷனை பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டே சொல்லுது. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, என் புருஷனா ವಿಜಯ சொன்னா நான் ವಿಜಯ್ தான் வேணும் சொல்லுது. ನನಗೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವಿಜಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿಜಯ್ ಅಂತ அந்த அம்மா போய் சேர்ந்துட்டாங்க. ಆ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯ್ தான் தூக்கின்னு வந்தாங்களா இல்ல உன் புருஷன் உன்னை தூக்கின்னு வந்தாங்களா? ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ವಿಜಯನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಾ? ಯಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ பண்றன்றது ಮುಖ್ಯ. ಯಾರನ್ನು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. புருஷன் வெளியே சிரிச்சாலும் உள்ள எவ்வளவு அழுதுருப்பான். ಗಂಡನು ಆಚೆ ನಗ್ದಿದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ತಿಂದಿರ್ತಾನೆ. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. சொல்லமா முதிர்ச்சியை அளவிடணும். ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. நான் முதிர்ச்சியா நடக்கிறேன் பேசுறேன் முக்கியம். ನಾನು ಪ್ರೌಢನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರೌಢನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. இரண்டாவது வாரத்துல பார்த்தோம், ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, மெச்சூர் ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. மனதுல முதிர்ச்சி உள்ளவங்களா நம்ம இருக்கணும். ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೌಢತೆಯಾಗಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. முதிர்ச்சியா இருக்கணுங்க. ಹೃದಯವು ಪ್ರೌಢತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. நிறைய சமயத்துல நம்ம மைண்ட் செட்டை சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதா இருக்குது. ನಿಮ್ಮ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் செட். உங்க மனப்பாங்கை மாற்றுங்கள். ನಿಮ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. இரண்டாவது வாரத்துல a mature mind chooses to build not to break. முதிர்ச்சியுள்ள மனம் கட்ட பாக்குமே தவிர உடைக்க பார்க்காது. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா கட்ட பாக்கும். ಏನಾದ್ರೂ ನಡೆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு சொன்னா வாள பில்ட் பண்ணாது.
ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ, பாலத்தை பில்ட் பண்ணும். ಅದನ್ನು ಪಾಯವನ್ನು நீನು ನಾನು வேற அப்படினு சொல்லி பில்ட் பண்ணாது. ನೀನು ನಾನು ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. இரண்டாவதாக பார்த்தோம், ಎರಡನೇದಾಗಿ mature mind chooses to forgive, not to condemn. ஒரு முதிர்ச்சியுள்ள மனசு குற்றம் சாட்டி கொண்டு இல்லாம ஆக்கினை தீர்ப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம ஒவ்வொருத்தரையும் மன்னிச்சுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். ಪಕ್ವವಾದ ಮನಸ್ಸು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡುವುದು, ದೂಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. எத்தனை தடவை நம்ம இன்னும் மன்னிக்காம இருக்கிறோம், எத்தனை பேர் இன்னும் மன்னிக்காம இருக்கிறோம். ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇದ್ದೀವಿ. பிடிச்சவங்கள மாத்திரம் மன்னிச்சிருவோம், ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇವೆ, பிடிக்காதவங்கள இன்னும் மன்னிக்காம அப்படியே வச்சிருப்போம். ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರನ್ನು ನಾವು வேணும்ன்றவங்கள மாத்திரம் மன்னிப்போம், ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇವೆ, வேணான்றவங்கள மன்னிக்காம அப்படியே வச்சிருப்போம். ಬೇಡದೇ ಇರುವವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? அங்கதான் இருக்கிறீங்களா? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? உங்க முதிர்ச்சிய ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನು அளவிட்டு பார்க்கலாம். ಅಳೆಯಿಸಿ ನೋಡಿ. மூணாவதாக பார்த்தோம், ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, mature mind chooses to heal, not to hurt. முதிர்ச்சியுள்ள மனம் காயப்படுத்துவதற்கு பதிலாக குணப்படுத்த பார்க்கும். ಪಕ್ವವಾದ ಮನಸ್ಸು ನೋವು ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ஆமா, முதிர்ச்சியுள்ள மனசு நொந்த புண்ணிலியே வெந்த புண்ணிலியே வேலை பாய்ச்சாது. ಪ್ರೌಢವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಸುಟ್ಟ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು எரியிற நெருப்புல எண்ணெயை ஊத்தாது, ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? காயப்படுத்த பார்க்கும், ಅದು ನೋವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, காயத்தை கட்ட பார்க்கும். ಅದು ನೋವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. சரி ஆயிடுச்சு, ಸರಿ ಆಯ್ತು, சரி திட்டிட்டீங்க, ಸರಿ ಬೈದ್ ಬಿಟ್ರಿ, சரி சண்டை ஆயிடுச்சு, ಸರಿ ಜಗಳವಾಯ್ತು, சரி இனிமேல் பார்க்கலாம், ಸರಿ ಇದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ, சரி செஞ்சுக்கிட்டு போலாம், ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಬಾಳೋಣ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. மூன்றாவது வாரத்துல பார்த்தோம், ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, mature mind seek result, reject over rejection. முதிர்ச்சியுள்ள மனம் நிராகரிப்பை அல்ல முடிவுகளை தேடுகிறது என்று பார்த்தோம். ಪರಿಪಕ್ವ ಮನಸ್ಸು ತಿರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ. ரிஜெக்ஷன் ஆயிடுச்சு, ಏನೋ ತಿರಸ್ಕಾರವಾಯ್ತು, அங்க என்ன வானான்னு சொல்லிட்டான், இங்க என்ன வானான்னு சொல்லிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயே நம்ம வாழ்க்கை முடிஞ்சிராது. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಬೇಡ ಅಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. இது இல்லப்பா, எனக்கு கடவுள் வேற வச்சிருக்கா, எனக்கு டெஸ்டினேஷன் வேறப்பா அப்படின்னு சொல்லி வேற ಇದಲ್ಲಪ್ಪ, விஷயத்தை ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. முதிர்ச்சியுள்ள மனசு ரெஸ்பாண்ட் வித் விஸ்டம். உணர்ச்சி, ஒரு முதிர்ச்சியுள்ள மனசு ஞானத்தால் பதிலளிக்குமா, உணர்ச்சியால் பதிலளிக்காது. ಪರಿಪಕ್ವ ಮನಸ್ಸು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ. எல்லாத்தையும் இமோஷனலாவே முடிவெடுக்கிறது, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭಾವನೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. மூணாவதாக பார்த்தோம், ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, a mature mind seeks growth over laziness. ஒரு முதிர்ச்சியுள்ள மனசு சோம்பேறித்தனமாவே வீட்டுல முடங்கி இருக்காது. ಪರಿಪಕ್ವ ಮನಸ್ಸು ಸೋಮಾರಿತನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ, அது வளர்ச்சியை நோக்கி இருக்கும், ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்னைக்கு கடைசியா நம்ம பார்க்க போறோம், ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ஒரு முதிர்ச்சியாய் நானும் நீங்கள் நடந்து கொள்ளணும்னு சொன்னா, ಒಂದು ಪ್ರೌಢನಾಗಿ ನಾನು ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ முதிர்ச்சியாய் இருப்பவர்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்வாங்க, ಪ್ರೌಢರಾಗಿರುವವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಂದ್ರೆ ஒரு கண்டிப்பு வருது. ಒಂದು ಖಂಡನೆ ಬರುತ್ತದೆ. என் அப்பா என்ன கண்டிக்கிறாங்க, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು என் ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ, அங்கிள் என்ன கண்டிக்கிறாங்க, ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನನ್ನು என் ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ஆண்டி என்ன கண்டிக்கிறாங்க, ನನ್ನ ಆಂಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ, என் அண்ணன் என்ன கண்டிக்கிறாங்க, ನನ್ನ ಅಣ್ಣನು ನನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ, என் மாமா, என் மாமி, என் தாத்தா, என் பாட்டி, என் பெரியம்மா, என் சித்தப்பா, என் பெரியப்பா எல்லாரும் என்ன கண்டிக்கிறாங்க. ನನ್ನ ಮಾವ, ನನ್ನ ಅತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರರು, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அந்த மாதிரி கண்டிப்பு வரும்போது, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖಂಡನೆ ಬರುವಾಗ அந்த முதிர்ச்சியுள்ள மனசு எப்படி இருக்கும், ಆ ಪ್ರೌಢವಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, கவனிங்க. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. They will understand the purpose of correction, they will not take it personally. கண்டிப்பின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்வார்களே தவிர தனிப்பட்ட விதத்தில் எடுத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க. ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. நான் யாரையாவது கண்டிக்கிறேன்னு வைங்க, ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಬಂದು ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ, என்னே தான் நீ சொல்றது, ನನ್ನನ್ನೇ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀಯ, என்னே கார்னர் பண்ற நீ, ನನ್ನೇ ನೀನ್ ಬಂದು ಕಾರ್ನರ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. கேட்டிருக்கிறோமா? ಕೇಳಿದ್ದೀವಾ? என்ன உனக்கு பிடிக்கல, ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, முன்ன பிடிச்சிருந்துச்சு, இப்ப என்ன பிடிக்கல, உன்னை ಮುಂಚೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಿತ್ತು, ಈಗ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. சொல்றமா? ಹೇಳ್ತೀವಾ? ஒரு முதிர்ச்சியுள்ள மனசு அப்படி சொல்லாது. ಒಂದು ಪ್ರೌಢನಾಗಿರುವ ಮನಸ್ಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ஏதோ விஷயத்துக்கு சொல்ல வராங்கப்பா, ಸರಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸನಲ್ எடுத்துக்காம ಅದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದು நோக்கம் என்ன, ಅದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ತಪ್ಪು செஞ்சுட்டேன் அதை திருத்த பாக்குறாங்க, திருத்திட்டா நான் நல்லா இருப்பேன்ல, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
அது திருந்திட்டா நல்லா இருப்பேன்ல. ಅದನ್ನು ತಿದ್ದಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಲ್ಲ. என்ன பாருங்க என் தகப்பன் கண்டிக்கும் போது ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಾಗ எவ்வளவு பேர் தகப்பன் தாய் பேச்சு நம்ம கேக்குறோம். ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. உனக்கு வயசாயிடுச்சு, ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, நீ சொல்ற பேச்செல்லாம் நான் கேட்க மாட்டேன், ನೀನು ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ನಾನು என்ன ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. தெரியும் இந்த காலத்தை பத்தி? ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತು ಈ ಕಾಲದ நான் ಬಗ್ಗೆ? ஜென்சி ஜெனரேஷன். ನಾನಿವತ್ತು ಜೆನ್ಸಿ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ஆமா, நான் இந்த கால ஜெனரேஷன், நான் வந்து நூற்றாண்டு ஜெனரேஷன், இந்த ஜெனரேஷன். ನಾನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ டீச்சர் கண்டிக்கும் போது என்ன பண்றோம் நம்ம? ಶಿಕ್ಷಕರು ಖಂಡಿಸುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? முன்னெல்லாம் எங்க டீச்சருங்க எப்படி அடிப்பாங்க தெரியுமா எங்களை? ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆದರು ಗೊತ್ತಾ? அப்படி அடிச்சாலும் நாம என்ன மரியாதை கொடுத்து பயப்படுவோம். ಅಷ್ಟು ಹೊಡೆದರೂ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು இன்னைக்கு ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸ್ಕೇಲ್ எடுக்க கூடாது, இன்ச்சு. இப்ப சொன்னாங்க ಸ್ಕೇಲ್ எடுத்து ಅಡಿಕ್கவும் கூடாதான். ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಲೇಬಾರದಂತೆ. அப்புறம் எந்த ஸ்டூடெண்ட்ங்க நல்லா படிப்பாங்க? ಆಗ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಾರೆ? பிறம்பை கையாளத தகப்பன் தன் மகனுக்கு துரோகம் செய்யறான் இல்லையா? அப்ப எடுத்து அடிச்சு குச்சி எடுத்து அடிக்காம ಆಗ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯದೆ நான் என் பிள்ளைய வளர்த்தேன்னு சொன்னா ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ எப்படிங்க அது ஒழுக்கமா வளரும்? ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ? கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ஏன் கண்டிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி யோசிக்கும். ಯಾಕೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ They will ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. understand the purpose of correction. ಅವರು இல்லீங்களா? ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அப்போ அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ಆಗ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. எதுக்கு சொல்றாங்க, ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, யார் சொல்றாங்க, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ஏன் கண்டிக்கிறாங்க, ಏನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, நம்ம மீது அக்கறை உள்ளவங்க தானே கண்டிக்கிறாங்க, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕರೆ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅன்பು ವಚನದಾರನು கண்டிக்கிறாங்க, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. கண்டிக்கிறவன் எனக்காக எவ்வளவு தியாகம் பண்ணிருக்காங்க, ಖಂಡಿಸುವವನು ಎಷ್ಟು ನನಗೋಸ್ಕರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, கண்டிக்கிறவங்க என் மேல நான் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி தானே கண்டிக்கிறாங்க, ಖಂಡಿಸುವವರು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರಲ್ಲ, கண்டிக்கிறவங்க என் வாழ்க்கையில எத்தனையோ சூழ்நிலையில கூட நின்னுக்கிறாங்களே, நல்லது கட்டல நின்னுக்கிறாங்களே, ಖಂಡಿಸುವವರು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ರಲ್ಲ, எல்லாம் யோசிக்கிறோமா? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ತಿರುವ நீ யாரு நான் யாரு, ನೀನ್ ಯಾರು ನಾನು ಯಾರು, நீ யாரு என்ன கண்டிக்கிறதுக்கு, ನೀನ್ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು, இப்படிதானே சொல்றோம். ಹೀಗಂತ ಹೇಳುತ್ತೀವಲ್ಲ. இன்னைக்கு இந்த பிரசங்கம் உங்களுக்கு பிடிக்காதான். ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗವು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. நீதிமொழிகள் 1:8 சொல்லுகிறது வசனம், ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 1:8 ಹೇಳುತ್ತದೆ, என் மகனே ನನ್ನ ಮಗನೇ உன் தகப்பன் புத்தியை கேள், ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳು, உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀನು ತಳ್ಳಬೇಡ. நீதிமொழிகள் 6:20 சொல்லுகிறது, என் மகனே ನನ್ನ ಮಗನೇ உன் தகப்பன் கற்பனையை காத்துக்கொள், உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாதே, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳು, உன் தாயின் போதகத்தை தள்ளாத, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀನು ತಳ್ಳಬೇಡ. ஒரு கரெக்ஷன் வரும்போது, ಆಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ என்ன ஒருத்தர் டிசிப்ளின் பண்றாங்கன்னு சொல்லி வரும்போது, ನನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತರುತ್ತಾರಂದ್ರೆ கவனிங்க, ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, முதல் காரியத்துல முதல் விஷயம், ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ, 3:6 ಮறந்துடாதீங்க, ಈ 3:6 ಮರೆಯಬೇಡಿ. ரெஸ்பெக்ட் த கரெக்ஷன், ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ஒருத்தர் கண்டிக்கிறாங்கன்னு சொன்னா, ಒಬ್ಬರು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ அந்த கண்டிப்ப ಆ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ನೀವು ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಿಸಿ. ಅದ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாம தள்ள கூடாது. நம்ம ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಬಾರದು. ஏன் உங்களை ஒருத்தர் வந்து கண்டிக்கிறாங்க? ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಖಂಡಿಸ್ತಾರೆ? ವಚனம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕರ್ತರ್ ಎವನಿಡத்தில் ಅன்பು ಕೂರುகிறாரோ, ಕರ್ತನು ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೋ, 12:6 சொல்லுகிறது, கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ ಕರ್ತನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನನ್ನೇ அவனை ಶಿಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ, ಶಿಕ್ಷಿத்து அவர் தாம் சேர்த்துக் கொள்ளுகிற எந்த மகனையும் தண்டிக்கிறார். ತಾನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು. கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? அப்போ கண்டிப்பு வரும்போது ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணுங்க. ಆಗ ಖಂಡಿಸುವ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅன்பು ಇರೋದ್ರಿಂದ தான் நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி தான் உங்க அப்பா அம்மா கண்டிக்கிறாங்க. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಟರ್ கண்டிக்கிறாங்க, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ, உங்க பிரதர் கண்டிக்கிறாரு, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ, உங்க அம்மா கண்டிக்கிறாங்க, ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯು உங்க ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ, அத்தை கண்டிக்கிறாங்க. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. அதை கனப்படுத்தணும், ಅದನ್ನು ನಾವು அதை ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணுங்க. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. 2:6 ಎರಡನೇ ರಿಮೂವ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್, ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು அந்த கண்டிப்பை ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ. கொஞ்சம் ஆய்வு செய்யுங்க.
அந்த கண்டிப்பா கொஞ்சம் ஆய்வு செய்யுங்க. ಆ ಖಂಡನೆಯನ್ನು ನೀವು எதுக்கு சொல்றாங்க? ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. எதுக்கு சொல்றாங்க? ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ஏன் சொல்றாங்க? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ஏன் இந்த கண்டிப்பு எதுக்கு? ಈ ಖಂಡಿಸುವುದು அத ಯಾವುದು? கொஞ்சம் ஆய்வு செய்யணும். நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்? ಅದನ್ನು தப்பு ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. பண்ணாம சும்மா வந்து சொல்றாங்களா? ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು எல்லாம் என்ன ಹೇಳ್ತಾರೆ. பாக்குறீங்களா? ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. என்ன பாக்குறீங்களா? ஹalleluya. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ஏன் சொல்றாங்க? எதுக்கு சொல்றாங்க? இந்த கண்டிப்பு எதுக்குன்னு சொல்லி ஆய்வு செய்யணும். ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. திருத்திக்க பார்க்கணும். ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. என் மகனே, நீ என் வார்த்தைகளை காத்து என் கட்டளைகளை உன்னிடத்திலே பத்திரப்படுத்துன்னு சொல்லுது வசனம். என்ன பண்ணுமா? கட்டளைகளை பத்திரப்படுத்தணுமா? பக்கத்துல பா சொல்லமா? ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ பக்கத்துல பா ಹೇಳುತ್ತದೆ. சொல்லுங்க. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ஆண்டவர் வார்த்தைகளை ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು காத்து பத்திரப்படுத்தணுமா? ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೆ. ஏன்? கரெக்ஷன் வரும்போது, ಯಾಕೆ? கரெக்ஷன் வரும்போது ತಿದ್ದುಪಡಿ ಬರುವಾಗ ರಿವ್ಯೂ பண்றதுக்கு ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. எல்லாம் நல்லதுக்கு தான் சொல்றாங்க. ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. நீ என்ன வளர்க்கும் போதே ஒழுங்கா வளர்க்கல. ನೀನು ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ இப்ப வந்து சொல்றியா நீ? ಇವಾಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು? என் அம்மாவே சரியில்லை, என் அப்பனே சரியில்லை, ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, இப்ப வந்து சொல்றியா? ಇವಾಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀಯಾ? சொன்னாங்கன்னா ரிவ்யூ பண்ணுங்க. ಹೇಳಿದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. மூணாவது ரொம்ப முக்கியம். ಮೂರನೇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ஏன்? ಯಾಕೆ? ரெஸ்பாண்ட் டு தி கரெக்ஷன். அந்த கரெக்ஷன் பண்ணும்போது ரெஸ்பாண்ட் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றேனா? ನಾನು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்றேனா? ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ இல்ல ரியாக்ட் பண்றேனான்றது ரொம்ப முக்கியம். ಇಲ್ಲ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ரெண்டுமே செயல்தான். ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ரெண்டுமே ஆக்ஷன் தான், ரெண்டுமே கிரியை தான். ಎರಡು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ரெஸ்பாண்டும் கிரியை தான், ரியாக்டும் கிரியை தான். ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು ಕ್ರಿಯೆನು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ஆனா வித்தியாசம் இருக்குது. ಆದರೆ ಎರಡಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேன்னு சொன்னா அதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇನು? சிந்தித்து ஆராய்ந்து நிதானத்துடன் செயல்படும் செயல் ரெஸ்பான்ஸ் பண்றது. ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದು, ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ. ஆனா ரியாக்ட் என்ன தெரியுமா பண்ணும்? சிந்திக்காது, ஆராயாது, யோசிக்காது, உடனே பதிலளிக்கும். ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದು ನಾನು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಏನು. நீ ஏன் சொல்ற? உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு? நீ ஏன் சொல்ற? என்ன தகுதி இருக்கு? ನಿನಗೆ நீ நல்லா நடந்துட்டியா? உனக்கு யோகியம் இருக்குது. ரியாக்ட். ஆனா ரெஸ்பாண்ட் எப்படி தான் பண்ணும்? யோசிக்கும். எதுக்கு சொல்றாங்க? ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. யார் சொல்றாங்க? ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? இன்னைக்கு நிறைய விசுவாசிகளை கண்டிக்கும் போது என்ன நடக்குது? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುವಾಗ ಏನ್ பெரிய ஒழுக்கம், ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡ இவர் பெரிய நீதிமான், ಇವ್ರು ದೊಡ್ಡ ನೀತಿವಂತನು, நீதிமான்ல பாதிமான் கூட இல்ல இவரு, ಇವರು ನೀತಿವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವಂತನೂ ಅಲ್ಲ, வந்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பேசுறாரு, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ஆனா ரெஸ்பாண்ட் எப்படி பண்ணணும் தெரியுமா? ಆದರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು? எதுக்கோ சொல்றாங்க, ಏನಕ್ಕೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கேன், ಹೌದು ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, இல்ல சும்மா பேசணும், அவங்களுக்கு என்ன பைத்தியமா? ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಹುಚ್ಚ? ஏன் பையன் ரியாக்ட் பண்றது நம்பர் 1. ನನ್ನ ಮಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ அவருக்கு பிடிக்காத எதனா சொல்லிட்டா டாடி, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರೋದೇನಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತಾನೆ. நான் சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் சர்வீஸ்ல சொன்னேன், ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೇಳಿದೆ மம்மி இல்ல டாடி டாடி மம்மி. ரியாக்ட் பண்றது நம்பர் 1, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1. ಅನ್ನ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ பண்றது கவனிக்கிறதே இல்ல. ಆದರೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ பண்ணும்போது கவனிக்க, ரெஸ்பாண்ட் டு தி கரெக்ஷன். ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನದಿಂದ பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ரெஸ்பாண்ட் பண்றீங்களா ರಿಯಾಕ್ಟ್ பண்றீங்களா? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ, ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡು ಯು ರಿಯಾಕ್ಟ್? ನೀವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡು ಯು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್? ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ பண்ணு. அதை விட்டுட்டு புருஷன் ஏதோ அப்புறாணி ஏதோ சொல்லிருப்பான், ஏதோ ಗಂಡ நீ சொல்ற ಬಡಪಾಯಿ ಏನೋ ನೀನಾ ಹೇಳ್ದೆ. ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணுங்க, ரெஸ்பாண்ட் ಮಾಡಬೇಕು, ரியாக்ட் பண்ண கூடாது, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. சார் நீங்க மைண்ட் வாய்ஸ்னு சத்தமா பேசுறீங்க.
ನಾವು ரெஸ்பாண்ட் பண்றது முக்கியம், ரியாக்ட் ನಾವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ரெஸ்பாண்ட் வைஸ்லி, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. ரெஸ்பாண்ட் வித் ரைட் ஆட்டிಟ್ಯೂಡ್, ಸರಿಯಾದ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. ரெஸ்பாண்ட் வித் ரைட் ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಸರಿಯಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. ரெஸ்பாண்ட் வித் ரைட் ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಸರಿಯಾದ ಆತ್ಮದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. ரெஸ்பாண்ட் வித் ரைட் ಹಾರ್ಟ್, ಸರಿಯಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. ரெஸ்பாண்ட் வித் ரைட் ಆಕ್ಷನ್, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. ரெஸ்பாண்ட் வித் ரைட் ವರ್ಡ್ಸ್, ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀವು சரியான வார்த்தை, சரியான ஆக்ஷன், சரியான இதயம், சரியான ஆத்மா, சரியான மனது, சரியான அணுகுமுறையோடு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. சூப்பர்மா. நீதிமொழிகள் 19:25, நீதிமொழிகள் 19:25, பரியாசக்காரனை அடி அப்பொழுது பேதை எச்சரிக்கப்படுவான். அதுக்கு பிறகு சொல்றத ரொம்ப முக்கியம், புத்திமானை கடிந்துகொள் அவன் அறிவுள்ளவன் ஆவான். நீங்க புத்திமானா இல்லையா? நீ புத்திವಂತனா ಇಲ್ವಾ? அப்போ கண்டிக்கும் போது, ಆಗ ಖಂಡಿಸುವಾಗ ரெஸ்பாண்ட் கரெக்டா பண்ணணும். ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ரெஸ்பெக்ட், ரிவ்யூ, ரெஸ்பாண்ட். ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ. புத்திமான கடிந்து கொள்ளும் போது அவன் அறிவுள்ளவன் ஆவானா. ಬುದ್ಧಿವಂತನನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಾಗ ಅವನು ನೀತಿವಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, they will use correction for growth, they will not leave the path. கண்டிப்பை வளர்ச்சிக்காக பயன்படுத்திக் கொள்வார்களே தவிர பாதையை விட்டு, பொறுப்பை விட்டு விலகி ஓட மாட்டாங்க. ಅವರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವರು, ಅವರು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. எவ்வளவு பேர் பண்றோம்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? பாருங்க, பிழை திருத்தம் இல்லாம வளர்ச்சிக்கு ஏன் இல்லைங்க. நம்ம தப்ப திருத்திக் கொள்ளணும்னா வளர முடியாதுங்க. ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಏರುವುದಿಲ್ಲ. பிழை இன்றி பாடம் இல்லைங்க. நம்ம தப்பு கரெக்ஷனை சரி பண்ணாம நம்ம பாடம் கத்துக்க முடியாதுங்க. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. வளர்ச்சியின் ரகசியம் திருத்தத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வதில் தான் இருக்குது. நான் வளர்றேன்னு சொன்னா அது நான் செஞ்ச தவறுல இருந்து கத்துக்கிட்டு போறத குறித்து தான் இருக்குது. ನಾನು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು. ಆಗ ஒருத்தர் உங்களை கண்டிக்கறாங்க, ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. உங்க பாஸ்டர் உங்களை கண்டிக்கறாங்க, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. உங்க லீடர் உங்களை கண்டிக்கறாங்க, ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ நீ யார் எனக்கு சொல்றது? ನೀನು ಯಾರು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು? நான் சர்ச் விட்டு போறேன், ನಾನು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? இந்த மாதிரிலாம் என்ன அடிச்சு பார்க்க கூடாதுங்க. ஆனா ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. நீ என்ன சொல்றது நான் என்ன கேக்குறது? ನೀನೇನ್ ಹೇಳೋದು ನಾನೇನ್ ಕೇಳೋದು? இந்த சர்ச் இல்ல, எனக்கு 10 சர்ச் இருக்குது, நான் போய் எங்க சேர்ந்துக்குவேன். ಈ ಸಭೆ ಇಲ್ಲದರೆ ನನಗೆ 10 ಸಭೆ ಇದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತೇನೆ. புருஷன் மனைவியை கண்டிக்கும் போது, ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಾಗ, பேக் கொடுமா, ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ. முன்னாடி உட்காந்து பாவம் அவ பேக மாட்டிக்கிச்சு. என் மனைவி புருஷன் கணவன் மனைவியை கண்டிக்கும் போது, ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಾಗ, நான் போறேன் வீட்டுக்கு, அம்மா வீட்டுக்கு, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ. அம்மா ತಾಯಿಯೇ என்னென்னவோ சொல்லிட்டான் அம்மா, ಇವ್ರು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಮ್ಮ, எனக்கு மரியாதை இல்லம்மா, ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದಿನೇ ಇಲ್ಲ, இந்த வீட்டுல எனக்கு மரியாதை இல்லம்மா, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದಿನೇ ಇಲ್ಲ, என்ன மதிக்கத்தே இல்லம்மா, வேலை செய்யறம்மா, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಗೌರವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, நான் மாடு மாதிரி ஒழிக்கிறம்மா, ನಾನು ಹಸುವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. முதிர்ச்சி உள்ளவர்கள் அப்படி செய்ய மாட்டாங்க. ಪ್ರೌಢರಾಗಿರುವವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವರು. They will use correction for growth. They will not leave the path. வழியை விட்டு விலக மாட்டாங்க, பொறுப்பு விட்டு விலக மாட்டாங்க. ಅವರು ದಾರಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹಗಲುವುದಿಲ್ಲ. என்னதா இருந்தாலும் என் கணவன், என்னதா இருந்தாலும் என் மனைவி, என்னதா இருந்தாலும் என் பிள்ளை, என்னதா இருந்தாலும் என் சர்ச், என்னதா இருந்தாலும் என் பாஸ்டர். ஹalleluya. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಗಂಡನ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಸಭೆ, ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಹಗಲದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. அவங்க கொடுத்த தியாகம் எல்லாம் மறந்துருவோம். ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ತ್ಯಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು அவங்க பண்ண தியாகம் எல்லாம் மறந்துருவோம். ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ತ್ಯಾಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. அவங்க கொடுத்த நேரம் எல்லாம் மறந்துருவோம். ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಮಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. என்ன
என்ன நடக்குதுங்க? ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ஒருத்தர் கண்டிச்சோன்னு சொன்னா ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಬೆಳಗதான் பாக்குறோமே தவிர ಅವರು ಒದಗಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ. வாழ கட்டதான் பாக்குறோமே தவிர ಅವರು ನಾವು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. பிரிட்ஜ் கட்ட பார்க்க மாட்டிருக்கிறோம். ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು முதிர்ச்சி உள்ளவர்கள் பிரிட்ஜ் கட்டுவாங்கங்க, வாழ கட்ட மாட்டாங்க. ಪ್ರೌಢರಾಗಿರುವವರು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. என் மகனே, ನನ್ನ ಮಗನೇ, நீ கர்த்தருடைய சிட்சையை அற்பமா எண்ணாதே. ನೀನು ಕರ್ತನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀನು ಅಲ್ಪನಾಗಿ அவர் கடிந்து கொள்ளும்போது சோர்ந்து போகாதே. அவர் கடிந்து கொள்ளும்போது சோர்ந்து போகாதே. ಅವರು ಖಂಡಿಸುವಾಗ ನೀನು ಸೋತು ಹೋಗಬೇಡ. உங்க மேல உரிமை இருக்கு, அதனால தான் கண்டிக்கிறாரு. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. உங்க மேல அன்பு இருக்கு, அதனால தான் கண்டிக்கிறாரு. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. உங்களை இன்னும் நேசிக்கிறாங்க, அததான் கண்டிக்கிறோம். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. மனசு விட்டுடுச்சுனா கண்டிக்க மாட்டாங்க யாரும், தெரியுமா? ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಖಂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. சொல்றோம் தெரியுமா உங்களுக்கு? ಹೇಳುತ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. சரிமா, இனிமேல் நீங்க சரி நீங்க அங்கே இருங்க, நாங்க இங்கே இருக்கிறோம் சொல்லிருக்காங்களா? ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ சொல்லிருக்காங்களா? ಹೇಳಿರ್ತಾರ. சோர்ந்து போயிடுறோம். ஏக்க ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. நம்ம நீங்க நல்லா இருக்கணும், நம்ம நல்லா இருக்கணும், நம்மளை கண்டிக்கும் போது, அவங்கள கண்டிக்கும் போது, ஒருத்தரை கண்டிக்கும் போது அவங்களுக்கு அந்த உரிமை அவங்க கொடுக்காத போது, அதுக்கான ரெஸ்பெக்ட் அவங்க கொடுக்காத போது நம்ம என்ன சொல்றோம்? சரிம்மா, உங்க வழி நீங்க பாத்துக்கங்க, என் வழி நான் பாத்துக்கிறேன். ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಉಂಟು ನಾವು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ. அங்க ஒரு வால் வந்துருது, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಬರುತ್ತದೆ. நீங்க என்ன அப்படிதான் வச்சு பாக்குறீங்களா? சரி, நீங்களும் அங்கே இருந்துங்க, ನಾನು இங்கே இருந்தேன். ಇವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ನೋಡುತ್ತೀವಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ஏன் மனசு விட்டுடுது, சோர்வு. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. அப்ப கரெக்ஷன் நம்ம என்ன பண்றோம்? they will use correction for growth. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்திக்கிறாங்க அத. ಅವರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. they will not leave the path. அவங்க ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, பொறுப்பை விட்டு விலக மாட்டாங்க. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, தங்க வேலையை விட்டு விலக மாட்டாங்க, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. நாங்க ஒரு சர்ச்சில் நம்ம இருந்தோம். ನಾವು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. 25 வருஷம் அங்க ஊழியம் பண்ணிட்டு இருந்தோம். சின்ன 25 ವರ್ಷ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. 25 வருஷம் ஆன பிறகு கர்த்தர் அழைப்பு கொடுத்த பிறகு தான் நாங்க வெளியே வந்தோம். 25 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆನೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. வந்த பிறகு ஒரு சிலர்கிட்ட சொல்லும்போது எவ்வளவு வருஷமா நீங்க அங்க இருந்தீங்கன்னு யாரನ್ನ கேட்டாங்கன்னா நம்ம சொல்றோம். ಬಂದಾಗ ಕೆಲವರು ಬಳಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗ 25 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 25 வருஷத்துக்கு மேல நாங்க இருந்தோம். 25 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದ್ವಿ. 25 வருஷமா? 25 ವರ್ಷನಾ? அப்பதான் எங்களுக்கு ஆச்சரியமா அது, நம்ம 25 வருஷமா இருந்திருக்குமாடா. ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. நான் சொல்றேன் 25 வருஷமா? 25 ವರ್ಷನಾ? அப்ப எல்லாருக்குமே புரியுது. ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. 25 வருஷம் ஒரு இடத்துல இருந்து 25 ವರ್ಷ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು எவ்வளவு கத்துக்க வேண்டியது இருந்துச்சு, ಎಷ್ಟು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿತ್ತು. எவ்வளவு எங்க ஊழியர் கத்து கொடுத்தார், பாஸ்டர் கத்து கொடுத்தார், ನನ್ನ ಸೇವೆಗಾರನು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. எவ்வளவு விஷயங்களை நாங்க அங்க வளர்ந்தோம், ಎಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆದೆವು. ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கிறோமா? ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀವಾ? அவமானப்படாம வந்திருப்போமா? ಅವಮಾನ ಪಡದೆ ಬಂದಿದ್ವಾ? திட்டாம வந்திருப்போமா? ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದಿದ್ವಾ? திட்டிக்காம வந்திருப்போமா? ಬೈಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಾ? அடி வாங்காம வந்திருப்போமா? அடினா இந்த அடி அட்லீஸ்ட் வார்த்தையில அடி வாங்காம வந்திருப்போமா? ನಾವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆತನ படாம வந்திருப்போமா? ನಾವು ಏಟನ್ನು ತಿನ್ನದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವಾ? வந்திருப்போமா இல்லீங்களா? ಬಂದಿದ್ವಾ ಇಲ್ವಾ? 25 வருஷம். 25 ವರ್ಷ. 25 வருஷத்துக்கு மேல. 25 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ. ஏன்? வளர்ச்சியை நோக்கி இருந்தது கண்டிப்பு. ಯಾಕೆ? ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಇತ್ತು. விட்டு விலகி போயிடுறதில்ல, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. அப்படிதான் பண்ணா 2-3 தடவை, 2-3 ಸರಿ ಮಾಡಿದೆ. என்னதான் இருந்தாலும் ஏன் சர்ச் ஏன் பாஸ்டர்னு போன நான். கர்த்தர் அழைப்பு ಆದ್ರೆ கொடுக்கிற ಏನು வரைக்கும், ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಸಭೆ ಅಂತ ஹalleluya, அவர் சொல்ற வரைக்கும் நான் போக கூடாது வெளியேன்னு சொல்லி உள்ளே ಅವರು ಹೇಳುವವರೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬಾರದಂತ ಹೇಳಿ உள்ளே இருந்தேன். ನಾನು ಒಳಗಡೆನೇ ಇದ್ದೆ. சில பசங்கள்ட்ட நான் பேசுறேன், பா ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, நீ அண்ணாவை பார்த்துக்கோ, நான் ஒன்றும் பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது, ನೀನು ಅಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡು, ನಾ ಅಣ್ಣ ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, நீ சபையை விட்டு வெளியே போறேன்னு சொன்னா ನೀನು ಸಭೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯ, ஆண்டவர் அழைப்போடு போ, ದೇವರ ಕರೆಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗು, ஆண்டவர் சொன்ன பிறகு போ, ದೇವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗು. நான் அழைப்பு பெற்ற உடனே அவர்கிட்ட போய் சொல்லிட்டேன், ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ தனி ஊழியம் சொல்லி அழைப்பை பெற்ற உடனே ஆண்டவர் சொல்லியாச்சு, பாஸ்டர் சொல்லியாச்சு.
சொல்லியாச்சு பாஸ்டர்கிட்ட சொல்லி ನಾನು ಹೋಗಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೇಳಿದೆ. 1 மாசம் அங்கே இருந்தேன். 1 ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. அங்கே அவர் கூட தான் இருந்தேன். ಅಲ್ಲೇ 1 ತಿಂಗಳು ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಇದ್ದೆ. கடைசியாய் ಕೊನೆಯದಾಗಿ ஒரு நியூ இயர் சர்வீஸ். ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್. அந்த நியூ இயர் சர்வீஸ் முடிக்கிறோம். ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. மறாத வாரம் வந்து எங்க வந்து சர்வீஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். ಅದು ತದನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ஜெபத்தோடு எங்களை அனுப்பிச்சு கொடுத்தாரு. ಅವರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿದರು. எவ்வளவு பேர் அப்படி பண்றோம்? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? பாஸ்டர் பிடிக்கலன்னா சர்ச் பிடிக்காது. ಪಾಸ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಚ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. தெரியாது. அவர் விசாரிச்சது அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்களுக்காக அவர் செலவு பட்டது தெரியாது. எது பண்ணதும் தெரியாது. ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಆಗಲಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. மறந்துறோம் பாருங்க, ஒரு செகண்ட்ல ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. எங்க பாஸ்டர் நாமோ தேடி தேடி போறோம். ಇವತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. அவர்ட்ட பணத்துக்காகவா பொருளுக்காகவா? ಇವತ್ತು ಅವರ ಬಳಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಲು ವಸ್ತುಗೋಸ್ಕರ சொல்றேன், இங்க இருந்து சொல்றேன். நான் அந்த மாதிரி விஷயம் இல்ல. ನಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ. அவர் வளர்த்தாருன்ற ஒரே ஒரு நன்றி. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ನಿಯತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. இன்னைக்கு சபை இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, ஒரு விசுவாசிக்க நம்ம கண்டிச்சோம், ஒரு தலைவர்களை கண்டிச்சோம், லீடர்ஸை கண்டிச்சோன்னு சொன்னா நாளையில் நீங்க என்ன பாஸ்டர் வேற சர்ச் இருக்கு நான் போற பாஸ்டர். ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕರನ್ನಾಗ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆ ಇದೆ ಅಂತ சொல்லமா ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳೋಣವಾ? கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டி லெவல கொஞ்சம் பாத்துக்கலாம். ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯೋಣ. இதா இருக்கீங்களா? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? அவர் சொல்ற வரைக்கும் அல்லது நமக்குள்ள ஒரு சில விஷயங்கள் சமாதானமின்மை இருக்கும், அது வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணக்கூடாது. அவர் சொல்ற ಹೇಳುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ஒருத்தர் போனா 10 பேர் பின்னாடி கூட்டின்னு போயிடணும். ಒಬ್ರು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ 10 ಜನ ಹಿಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. பழைய போட்டோஸ் எல்லாம் எதுக்கோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். ನಾನು ಹಳೆಯ ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್க்கு கொடுக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ நிறைய முகங்களை காணோம். ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಖಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ எனக்கு எவ்வளவு வருத்தம் ஆயிடுச்சு. ಎಷ್ಟು ನನಗೆ இவங்க ஏன் போனாங்க? ವ್ಯರ್ಥವಾಯ್ತು. இவங்க ஏன் காணோம்? ಯಾಕೆ ಇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? அவங்களுக்கு வேற ரீசன். அவங்க பின்னாடி இவங்க போனாங்க, இவங்க பின்னாடி அவங்க போனாங்க. ಅವರಿಂದ ಇವರು ಹೋದರು, ಇವರಿಂದ ಅವರು ಹೋದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ இவங்களை கண்டிச்சதுனால இவங்க காணாம போயிட்டாங்க. ಇವರನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. இன்னும் கொஞ்ச ನಾள் நான் ஒரு கோட் போட போறேன். ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೋಟನ್ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ஒரு 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 கோட், ஒரு ಥಾಟ್ நான் போட போறேன். ನಾನು ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. உலகத்திலேயே ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ கைவிடப்படுகிற ஒருவர் இருப்பார் என்று சொன்னால், ಕೈ ಬಿಡುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ அது இந்த போதகமார்கள் மாத்திரமே. ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳವರೇ. பாஸ்டர்ங்க தான் நிறைய கைவிடப்படுறாங்க. ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. லவர்ங்களை விட, காதலன் காதலியை விட, ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಿಂತ அதிகமா கைவிடப்படுகிறவர்கள் பாஸ்டர்மார்கள் தான். அதிகವಾಗಿ கை ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ஏன்னா பாஸ்டர்மார்கள் சபைக்காக தங்களையே தியாகம் பண்ணாலும், ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಅವರು ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನೇ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. இல்ல 25 வருஷமா அங்கேயும் அனுபவிச்சு தான் வரோம் நம்ம. ಇಲ್ಲ 25 ವರ್ಷ ನಾನು ಅಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸಿ ಬಂದೆ. தியாகம் பண்ணாலும், ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. who are you? ನೀನು ಯಾರು? thank you. thank you கூட சொல்றதில்ல, ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. சோ அப்ப கவனிங்க, ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. they use correction to sharpen their focus, not to lose hope. அவர்கள் கண்டிப்பை அவர்களின் கவனத்தை கூர்மையாக்க பயன்படுத்துவார்கள், நம்பிக்கை இழந்து விட மாட்டார்கள். ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಮನಗಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. கண்டிப்பு அவர்களை உடைக்காது, மேலும் அவர்களை வலிமையாக்கும். ಖಂಡನೆಯು ಹೊಡೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. கண்டிச்சா உடைச்சிராது, உடைக்காது. அவங்கள கண்டிಸಿದರೆ ಅದು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, இன்னும் வலிமையாக்கும் அவங்கள. ಅವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. அவர்கள் கண்டிப்பை ஒரு படிக்கட்டு என்று பார்க்கிறார்கள், தடைக்கல்லாக பார்ப்பதல்ல. ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಎಡವಟ್ಟು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. 25 வருஷம் படிக்கல்லா தான் பார்த்தோம். 25 ವರ್ಷ ಅದು ಮೆಟ್ಟಲು ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. தடைக்கல்லா பார்த்திருந்தா இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இல்ல. ಅದು ಎಡವಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. கவனிக்கிறீங்களா? ಇಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ? ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? இப்படிதான் ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. அவர்கள் கண்டிப்பை ஒரு வழிகாட்டுதலாக பார்க்கிறார்கள், எடுத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். மன வருத்தமாக, அஃபென்ஸாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்காக கண்டிப்பை வரவேற்பார்கள், கண்டிப்பை வெல்கம் பண்ணுவாங்களாம். இது எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? என்ன பண்றாங்க? கண்டிப்பை வெல்கம் பண்றாங்களாம். ಅವರು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. வெல்கம் ஒருத்தர் பண்றாரு பாருங்க, நான் சொல்றேன் பாருங்க.
சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது 141 சங்கீதத்தை 5வது வசனத்துல வசனம் சொல்லுகிறது. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 141 5ನೇ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. நீதிமான் என்னை தயவாய் குட்டி. ನೀತಿವಂತನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿ. என்னவா கவனிக்கிறீங்களா? ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? என்ன நீதிமான் தயவாய் குட்டி என்னை கடிந்து கொள்ளட்டும். ನೀತಿವಂತನು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿ, ಅದು ಕರುಣೆಯೇ. அது என் தலைக்கு எண்ணெய் போல் இருக்கும். ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಗದರಿಸಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಣ್ಣೆಯೇ. என்ன போல் இருக்குமா? எண்ணெய் போல் இருக்குமா? அது என் தலைக்கு என்ன மாதிரி இருக்குங்க? ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. என்ன அர்த்தம்? அது அபிஷேகமா இருக்கு. ಅದು ಏನ ಅರ್ಥ? ಅದು ನನಗೆ ಅಭಿಷೇಕ. நல்லதுக்கு அபிஷேகம் பண்றாங்க, கெட்டதுக்கு இல்ல. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ. என் தலை அதை அல்ல தட்டுவதில்லை. இங்கிலீஷ்ல வார்த்தை தெளிவா இருக்கு பாருங்க. let my head not refuse it. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಡವೆನ್ನದಿರಲಿ. கொட்டும்போது ಅದು ಹೊಡೆಯುವಾಗ இப்படி போவாத என் தலை. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. தலை கொடுக்குமா? ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. கொட்டுங்க பாஸ்டர். ನೀವು ಹೊಡೀರಿ. அப்பா கொட்டுப்பா. ತಂದೆ ಹೊಡಿ. அம்மா கொட்டுமா. ತಾಯಿ ಹೊಡೀರಿ. புருஷ கொட்டுப்பா. ಗಂಡನೇ ಹೊಡಿ. நடக்காது, ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. இந்த பாஸ்டர்கிட்ட போய் தலை கொடுத்துருக்கீங்களா? ಯಾವ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿಪುಣ್ಣ ಖಂಡನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪಾಸ್ಟರ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿರಿ. ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. நீதிமான் என்னை தயவாய் குட்டி. இந்த நீதிமான் இடத்துல உங்க அப்பாவை உங்க அம்மாவை போட்டுக்குங்க. என் அப்பா என் அம்மா என்னை தயவாய் குட்டி. ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿ. சொல்ல மாட்டீங்களா? ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ? சொல்ல மாட்டீங்களா? ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ? என் அப்பா, ನನ್ನ ತಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ சொல்லலாம். என் அப்பா, ನನ್ನ ತಂದೆ, என் அம்மா, ನನ್ನ ತಾಯಿ, என் தலைவன், ನನ್ನ ನಾಯಕನು, என் பாஸ்டர், ನನ್ನ ಪಾಸ್ಟರು என்னை தயவாய் குட்டி. ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿ. இதை மறந்துட்டேன். என் புருஷன், ನನ್ನ ಗಂಡನು என்னை தயவாய் குட்டி. ನನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆಯಲಿ. என்னை கடிந்து கொள்ளட்டும். ನನ್ನನ್ನು அது ಗದರಿಸಲಿ. என் தலைக்கு எண்ணெய் போல் இருக்கும். ಅದು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. என் தலை அல்ல தட்டுவதில்லை. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಡವೆನ್ನದಿರಲಿ. ஹalleluya. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. தலை அல்ல தட்டுவதில்லை. ரெஃப்யூஸ் பண்ணாது. ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬೇಡವೆನ್ನದಿರಲಿ. அது நல்லதுங்க. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. அடுத்து சொல்றாரு பாருங்க. அவர்கள் என் தலையை அள்ள தட்டுவதில்லை, அவர்கள் இக்கட்டு நாளில் நான் இன்னும் ஜெபம் பண்ணுவேன். அவர்கள் இக்கட்டுகளில் நான் இன்னும் ஜெபம் பண்ணுவேன். ಅದನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆ ಬೇಡವೆನ್ನದಿರಲಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಕೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೂ ಇರುವುದು. அப்போ ரொம்ப கவனிக்கணும் நாம. ಆಗ ತುಂಬಾ ಗಮನಿಸಬೇಕು ನಾವು. நேரம் எனக்கு முடிஞ்சிட்டு இருக்குது. ಸಮಯವು ನನಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ஒரே ஒரு வார்த்தையை நான் திரும்பவும் சொல்றேன். ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்காக கண்டிப்பை வரவேற்பார்கள், பொறுப்பிலிருந்து விலகி ஓட மாட்டார்கள். என்னங்க? பொறுப்பிலிருந்து விலகி பேகை தூக்கி நின்றுக்கிட்டு, பைபிளை தூக்கி நின்றுக்கிட்டு, அதை பிடிச்சிக்கிட்டு நின்றுக்கிட்டு ஓட மாட்டாங்க. ಅವರ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಗಲಿ, ಬೈಬಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಗಲಿ ಅವರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. போகும்போது பிள்ளைகிட்டலாம் கூட்டிட்டு போற மாதிரி, ಹೋಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, விசுவாசிங்க போகும்போது அவங்க கூட 10 பேரை கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ அவங்களே வளர்த்த மாதிரியும் அவங்களே பெத்தெடுத்த மாதிரியும், ಏನೋ ಅವರೇ ಬೆಳೆಸಿ ಅವರೇ ಊಟ ಹಾಕಿರೋ ತರ. measure your mind. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. measure your maturity. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೌಢತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಿರಿ. இங்கதான் இருக்கீங்களா? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ? இங்கதான் இருக்கிறோம் பாஸ்டர். ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಪಾಸ್ಟರ್. ஆனா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குது ஏத்துக்கிறதுக்கு. ಆದರೆ ಏನೋ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು. இருதயத்திற்கேற்ற வார்த்தைகள் அல்ல, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲ, வார்த்தைக்கேற்ற இருதயம், ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಹೃದಯವಾಗಿದೆ. ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹalleluya. கரங்களை தட்டுமா? ஹalleluya. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೋಣ. கர்த்தர் அந்த வார்த்தை மூலமா உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ಕರ್ತನು ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.